ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಗೋಗೆರದ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಿಡಿಒ ಅವರ ಅಮಾನತು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಅಮಾನತು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಿಡಿಒ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗೋಗೆರೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಗುತ್ತಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಏನಾದರೂ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಪಿಡಿಒ ಅವರ ಜಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 15,000 ಜನರು ಸೇರಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಔರಾದ್ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಅಮಾನತು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. हमारा वीडियो हमें वापस चाहिए हमारा वीडियो हमें वापस चाहिए बेके बेकू हिंदुस्तान भारत माता की बोलो, भारत माता की जाबा वीडियो साहब ರಿಗೆ तो जाबा वीडियो साहब ರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 हम सब भारत माता की ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಿಡಿಒ ಅವರಿಗೆ ಅಮಾನತು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. आज मरकल और बेनकनली गांव के लोग पंचायत के सामने जमा होने का मकसद, जो आज हमारे पीडीओ साहब के साथ जो नाइंसाफी हुई मतलब जो डेवलपमेंट करता है उसी के साथ ही नाइंसाफी होना, बोले तो ये हमारे गवर्नमेंट बहुत गलत काम करी। तो हम बोलना क्या चाह रही है, मरकल के अंदर आज डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। मरकल के अंदर आप देख सकती हैं, आपके पीछे क्या है, हमारा पंचायत है। ये पंचायत कुछ साल पहले हम पैदा हुए जब से देखते आ रही, ऐसा पंचायत कभी भी नहीं हुआ जो डेवलपमेंट है मरकल के अंदर। आज हमारे पास स्टेट हाईवे रोड बनी गई, यहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। वहाँ पे रोड पे मिनिमम 10 से 15 बैरिकेड लगाए। कौन लगाए? हमारे उमेश जावा पीडीओ साहब लगाए। आज मरकल के अंदर घर घर का कचरा रोड पे गिरता था, तो वो कचरे के लिए डस्टबिन बॉक्स हर गली में, हर वार्ड में लगाए। तो हम क्या चाह रहे हैं, जो डेवलपमेंट करे, जो अच्छाई के लिए, जो मरकल के डेवलप और बेनकनली के डेवलपमेंट के लिए जो काम करे, उसके साथ ऐसा नाइंसाफी करना ये सरासर गलत है। जो हमारे पीडीओ साहब के साथ नाइंसाफी हुई, हम उनके इंसाफ के लिए मरकल और बेनकनली के पूरे लोग इकट्ठा होकर जमा हो गई। हमारे जाबा साहब को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, मरकल और बेनकनली के लोग 15 दिन के अंदर औराद बिदर रोड बंद कर देती। ये हमारी जनता की ताकत तुम नहीं देखे। मरकल और बेनकनली के 15,000 लोग ये औराद और बिदर की रोड बंद कर देती। जिस
जिस बेइज्जती के साथ हमारे साहब को जो सस्पेंड ऑर्डर दिया गया है, उसी इज्जत और सम्मान के साथ उनको मरखल को आप सम्मान देते हुए बुला के हमारे पंचायत में फिर से उनको काम करने का मौका देना। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं सोशल वर्कर हूँ। उनके साथ में मैं रह के मरखल के अंदर कहाँ पे भी कुछ भी एक प्रॉब्लम रहा, मैं फ़ोन लगा के स्पॉट विजिट करा के उनके हाथ से मैं कई सारे काम गाँव के अंदर कराई हूँ, क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही, हमें गुस्सा आ रहा है। अगर ये काम अगर नहीं हुआ, हमारी विनती है, हमारे बिदर के सीएस साहब से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, ये जो आप स्टेप उठाए साहब, ये वन साइड एक किसी और की बात सुन के आप स्टेप उठाए, ये गलत है साहब। जो भी है, आप दो तरफा बात सुन के फाइनल डिसीजन लेना था। एक तरफा बात सुन के जो हमारे पीडीओ साहब को जो सस्पेंड करी, ये पूरी बेनकनली और मरखल की जनता बहुत नाराज़ है। अगर इनको मरखल पंचायत को रिटर्न में नहीं बुलाया गया तो आप 15 दिन के अंदर देख सकती मरखल की और बेनकनली की 15,000 जनता बीदर और औरत 101% हम बंद कर देती। हम इंसाफ के लिए रेडी है, हम हक के लिए रेडी है। ओ मैं जाबा साहेब ब्रिगेड, मैं साबा जय ब्रिगेड। ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ಕಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ PDO ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಅಂಥವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ PDO ಅವರಿಗೆ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. PDO ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ PDO ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ PDO ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ, CS ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ PDOಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ಯಾರ, ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ಯಾರ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಬಾ PDO ಅವರು ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜದೆ ಅಳಕದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠವಾದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಕಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಪೇಟು, ಈ 3 ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೋಡು, ನೀರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಲೈಟು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಣದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡನೀಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದ್ವಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತದ, ಒಳಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಟ್ಟಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಗುಡರಿರಲಿ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಇರಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭೇದ ಭಾವ ತೋರದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ವಿಷಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಗಾರಿ ಬಿದ್ದು ನೀರು ನಿಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು JJMದು ನೀರಿಂದೇನು ಯೋಜನೆ ಅದ, ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದು ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆದರಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ PDO ಅವರು ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು, ನೀರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರೊಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಖಂಡನೀಯ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕಸ ಹುಡುಗಿದೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಊರು ಹೊರಗೆ ಒಯ್ದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೌಕರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನಮ್ಮ PDO ಮರ್ಕಲ್ ಜಾಬಾ ಅವರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ, ರೋಡ್ ರೋಕೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ PDO ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದ. ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ, ಓಡೋ ಮನುಷ್ಯ, ಕೂಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂದೂ ಅವ್ರು ಸರಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ತರಲಾರ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಜೀವನ ಸರ್ವಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಂಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.